आज आपण अवशिष्ट जीवन विषय आसंता काली ओ परदिन विषय भविष्यतर योजना ईश्वर करिसेंती ताहा अस्थिर जीवन हेबा परि उचित नुहे अटैगले भाबुछंती किंतु आपण को हुए तो निरुत्साहित सेथिर मुकाबिला करिबा उचित जदि निश्चित नुहंती तेबे आपण ताहा स्पष्ट भाबे जानि परिबे आपण जानती नाही परे कोन किंतु ईश्वर जानती से आपण को कालीर अपेक्षा रे अछंती तेणु से पाद दिंतु और ईश्वर को उपस्थिति और उद्देश्य को आविष्कार करंतु आज ठारू एई समय आग को बढ़िबार समय आसीछि आमे हमर परिस्थितिर ऊर्ध्व को उठिबा हमर भय को जय करिबा विश्वासर सहित भविष्य को सामना करिबा अतीत को परास्त करिबा महान विषय सब हासिल करिबार आकांक्षा दाबी करिबा ईश्वर आम पई आहुरी अधिक किछि रखिचंती एहा अटकी जिबार समय नुहे एहा आगु बढ़िबार समय। उत्तर इटालिया सहर मर्डिना सहर रे तांको जन्म होइतिला। तांको माँ सिगारेट तैयारी करंती बापा बेकर शौकीन सुरकार थिले। बापांकर गीत गाइबा अभ्यास लुसियाना को छोट बेलू प्रभावित करथिला। बापांक गीत शुणिबाकू भल पाउथिले। महान गायक मानकर गीत सबू घंटा घंटा धरी से शुणिबाकू पसंद करुथिले। बापा और पुओ उभय उच्च स्वर रे से गीत सबू गाउथिले। मिस्टर पावराटी भय हेतु सर्वसाधारण रे गाउ नथिले किंतु मंडली संगीत दल रे गाउथिले। 9 वर्ष रे लुसियाना जोग देले। बालक गाइबाकू भल पाउथिले लोक माने शुणिबाकू भल पाउथिले। तांको माँ कहले जेतेबेले तुमे गाओ मो मन को छुए किंतु कैरियर प्रश्न विरक्तिकर। द्वितीय विश्वयुद्ध समय संगीत कैरियर विपज्जनक। तांको माँ कहले लुसियाना तुमे दौड़ प्रशिक्षक हुओ किंतु तांको बापा स्वर को उत्तोलन करने को कहूथिले। लुसियाना तुमको कठिन परिश्रम करने को हबो। लुसियाना तांको संगीत अध्ययन रे लागी रहिले ओ शिक्षक तालीम नेले। डिग्री पाइले परे बापा को पचारे मु शिक्षक हेबी ना गायक हेबी। बयस्क बापा बुद्धिर सहित सीधा सड़क उत्तर देले जे उत्तर पुओ केबे भूली जाई नथिला। लुसियाना तुमे जदि दुईटी चौकी बसिब तुमे ता मध्यरे पड़िजिब। जीवन निमंते गोटिए चौकी बाछ। लुसियाना संगीत बाछिले। कठिन अध्ययन और अभ्यास पाई 7 वर्ष लागिला। प्रथमे से मंच ऊपर को आसीबा पाई महानगर अपेरा रे पहुंचीबा पाई आउ 7 वर्ष लागिला। लुसियानो गोटिए लक्ष्य नहीं चलिले। परिशेष रे विश्वर सबुठारु प्रसिद्ध अपेरा गायक भावे जणागले। गायक मानक राजा हेले। सुनाम धन्य कलाकार होई पारिथिले। अयत लोक तांको प्रशंसा करिबाकू लागिले। 2006 तुरीन शीतकालीन ओलंपिक रे शेष प्रदर्शन करथिले जहा विश्व तांकू देखि पारिथिला। मु आशीर्वाद पाइछि उत्तम स्वर रे पावराटी कहंती मु जहा निष्पत्ति नेछि ताहा मते संतुष्ट करि पारिछि। मु भाबुछि एहा इटा गढ़िबा हेउ गाड़ी चलाइबा कि बही लेखिबा जहा मन्नित करू सेथिरे निजको उत्सर्ग करू समर्पण से कहले ताही चाबी मनन करबाकू हबो गोटिए चौकी। फावरेडिंग परी आपण आशीर्वाद प्राप्त आपण संबल प्रतिभा और जीवन अन्य विषय आशीर्वाद प्राप्त आपण से विषय प्रति स्वप्न देखिबा परे प्रार्थना करंतु तापरे आपण लक्ष्य हासिल पाई ध्यान दियंतु जेपरि पाइबे। बाइबल रे प्रेरित पाउलंकर से परी ध्यान थिला। पाउल एकथा कहले से स्वर्गीय पण पाइबा पाई दौड़ुछंती। फिलिपी सहर बंधु मान को उत्साह दे से वाक्य कहले मु ताहा पाई अछि बोली भाबु नाही किंबा सिद्धि लाभ करिअछि ताहा नुहे किंतु मु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ द्वारा धृत होइथिबारु ता धरिबा पाई दौड़ुअछि। ध्यान देई शुणंतु भाई माने मु एपर्यंत ता धरि अछि बोली मने करू नाही किंतु गोटी विषय मु करुअछि पश्चात विषय सबू मनरु दूर करी सम्मुखरे थिबा विषय गुड़िक प्रति दृष्टि रखी जीशुख्रीष्टଙ୍କ ठारे ईश्वरଙ୍କ स्वर्गीय पणर आह्वान पाइबा पाई लक्ष्य स्थल को दौड़ुअछि। पाउल मंडली को लिखुछंती जो मंडली पाई अपना रक्त देइथिले।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯାହା ପ୍ରେରିତ 16ରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମାଲୋଚକ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଉଭୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ସମାଲୋଚକ ତାଙ୍କୁ ଧରି କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ପରି। ତାଙ୍କୁ ଓ ଶିଲାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେଇ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀର ଆକାଂକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଦର୍ଶନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଜି ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲାବେଳେ ଆମେ 4ଟି ମୌଳିକ ସୂତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ। ପ୍ରଥମରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚାବି ହେଲା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେବା। ରୋମିଓ 8:29 ଏପରି କହେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କଲେ। ଜନ୍ ବ୍ରେ ୱେସ୍ଲିଆନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାପେଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଜନ୍ ବ୍ରେଙ୍କର ପାର୍କିନ୍ସନ୍ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା। ତାଙ୍କ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଅବ୍ୟାହତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କୌଣସି ବିଷୟ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ। ମୋର ମଧ୍ୟ ସେପରି ହୋଇଛି। ସେ ପେପରରେ ତାହା ଲେଖିଲେ। ସେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହିଁ କାହିଁକି, କାରଣ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବି? ତାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁକାରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ଅକ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ବ୍ରେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଏପରି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁରୂପୀ ହେବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗମନକାରୀ ଭାବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୂପୀ ହେଉ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉ। ତାହା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁ। ସେ ଅତୀତର ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଇ କହନ୍ତି, ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି, ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି। ତାହା ମନୋହର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ଅତୀତର ବିଷୟକୁ ଭୁଲିଯିବା। 1954 ସାଲରେ ବନିଷ୍ଟର ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡରେ ମେ 6 ତାରିଖରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗଦେଲେ। 1 ମାଇଲ ବାଟ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ 4 ମିନିଟ୍ରୁ କମ୍ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ବନିଷ୍ଟର 3 ମିନିଟ୍ 59 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଜନ୍ ଲେଣ୍ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ତାହା ସେ ଅତି ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ମାସେ ପରେ ଲେଣ୍ଡି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ବନିଷ୍ଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଶତାବ୍ଦୀର ମାଇଲ କୁହାଗଲା। ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ଲାଇନ୍ରୁ ଦୁହେଁ ଛୁଟିଲେ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରି ଆଗରେ ଥିଲେ। ଦର୍ଶକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମାତ୍ର 90 ଗଜ ଦୂରତା ଥିବା ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରି ପଛକୁ ଅନେଇଲେ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନିଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରି ମନେ ହେଲା। କାନଭିୟର ନାମକ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପରେ ଲେଣ୍ଡି କହିଲେ,
ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛକୁ ଚାହିଁବାରୁ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଅନେଇବାରୁ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଗଲି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ହୁଏତ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତାହା ହିଁ ସେ ଫିଲିପି 3 କହୁଛନ୍ତି। ଅତୀତର ବିଷୟକୁ ଭୁଲିଯିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ଅତୀତର ବିଷୟ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ନ ରଖୁ। ପାଉଲ ସେସବୁକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଝାଡ଼ି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମ ସଫଳତାକୁ ଭୁଲିଯିବା? ମହାନ ପ୍ରେରିତ ଏକଥା କହନ୍ତି, ଯାହା ଆମମାନେ 10 ବର୍ଷ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରି ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏସିଆ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନର ପଛକୁ ଦେଖି ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ଗୁଣ ସବୁକୁ ଦେଖି ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ପାଉଲଙ୍କଠାରୁ ସଫଳପ୍ରଦ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ଚାବି ହେଲା ଯେ ସେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ନଥିଲେ, ନମ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଅତୀତର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ହୋଇପାରେ ଆମେ ତାହା ହିଁ କରୁ। ଆମେ ଆମ ଅତୀତକୁ ଦେଖୁ, ଆମମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖୁ ଯେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଭୁଲିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ତା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମ ସଫଳତାକୁ ଭୁଲିବା କଷ୍ଟକର, ଆମ ବିଫଳତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମ ଭୁଲକୁ ଭୁଲିଯିବା। ଆମ ଅତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅତୀତର ଘଟଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା। ରୁଥ୍ ବେଲଗ୍ରାମ କହନ୍ତି, ସବୁ ବିରାଡ଼ି ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି ଜିନିଷ ପୋତିବାର ଅଛି। ରେଡ୍କ୍ରସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କ୍ଲାରା ବର୍ଟନ ଥରେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅତିଶୀଘ୍ର ତାହା ଭୁଲିଗଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ଜଣେ ମନେ ପକାଇ କହିଲେ, ତୁମର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ? ମିସେସ୍ ବର୍ଟନ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ସେପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନର କ'ଣ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୁଆଯାଇଅଛି। ତିକ୍ତତା ହେଉଛି ଏକ ଅପମାନକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଯାହା ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୋତାଯିବା ଉଚିତ। ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଉଛି ଗତିପଥରୁ ବାହାରିଯିବା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଶୋଚନ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କ ଅତୀତ ସଫଳ ନଥିଲା, ସେ ବିଫଳ ଥିଲେ। ପାଉଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ତିଫାନକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ। ଦମସେକ ପଥରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ। ପାଉଲ ସେ ଅତୀତକୁ ନେଇ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ? ଯାହା ସେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଗୌରବ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମ ଅତୀତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖାଏ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଧରି ରଖୁ, ଆମ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବ। ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ ଆଗକୁ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ, ଯୋଜନାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫିଲିପି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ପାଉଲ କିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଜନା ଆଡ଼କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିବେଶ କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମାନ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଅଟୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି।
ଆପଣ ତାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ଅଜଣା ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଗୀତରଚକ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ ଓ ସେ ତାହାର ପଥରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଉତ୍ତମ ନୋହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଉତ୍ତମ ଅଟୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଦଗତିକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କ'ଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତି। ଶେଷରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ପାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପୁରସ୍କାର ସମାନ। ଏହି ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା, ସେ କହିବେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି। ପିତର ଯେଉଁ ଗୌରବ ମୁକୁଟ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ସେ ଏପରି କହନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହିସବୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ସେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ହେବ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପାଉଲ କ୍ରୀଡ଼ାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଅଲମ୍ପିକରେ ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ବିଜେତା ହୁଏ, ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବିଚାରକ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ବଣ୍ଟନ କରାନ୍ତି ଓ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଯୋଗାନ୍ତି, ଯେପରି ତାଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବେ ଓ ଜୀବନ ସାରା ଟିକଟ ପାଇବେ। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସମସ୍ତ ଚାଲି ଆସିଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି, ଗୌରବ ମଳିନ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ହରେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପୁରସ୍କାର ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଯାହା ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି। ପିତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅକ୍ଷୟ, ଅକଳଙ୍କିତ ଓ ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। କେତେଜଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଫରେନ୍ସ ଚାଡ୍ୱିକ୍ ତାହା ଶିଖିଥିଲେ। ସେ ସଫଳ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ସନ୍ତରଣକାରୀ ଥିଲେ ଓ ଉଭୟ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ। 1952 ମସିହାରେ ସେ 34 ବର୍ଷର ଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। କୌଣସି ମହିଳା କେବେ 21 ମାଇଲ କାଟାଲିନା ଓ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତରଣ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସକାଳର ସନ୍ତରଣ ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା। ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, କୁହୁଡ଼ି ଉପରେ ଜମିଥିଲା। ସନ୍ତରଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିଲା। ଅନେକ ଥର ସେ ସାର୍କ ମାଛର କବଳରେ ଆସିଥିଲେ। ତଥାପି ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ଚାଡ୍ୱିକ୍ 15 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ କ୍ଳାନ୍ତି ହେଲେ, ବନ୍ଦ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୋଟ୍ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନିଆଗଲା ଓ ସେ ହତାଶ ହେଲେ, କାରଣ ଅଧ ମାଇଲ ଦୂରରେ କେବଳ ସେ ଥିଲେ। 20 ମାଇଲ ସନ୍ତରଣ କଲା ପରେ ଅଟକି ଗଲେ। କେବଳ ଅଧ ମାଇଲ ବାକି ରହିଲା। ପରଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି କେବଳ କୁହୁଡ଼ି। ଯଦି କୂଳକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଜିତିପାରିଥାନ୍ତି। 2 ମାସ ପରେ ଫ୍ଲୋରିନା କାଟାଲିନା ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଣି ସନ୍ତରଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାଗ ଭଲ ନଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଥିଲା, ପୁଣି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପହଁରିଲେ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଳ ପ୍ରତି ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ପହଁରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ, ବାଇବେଲରେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂମି, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚାରିଧାରୀର ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯୋଜନା ଓ ପୁରସ୍କାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଶେଷ ବିଷୟଟି ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଜନା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଆବେଗ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ବାଛନ୍ତୁ। ରୁଷିଆ ପ୍ରବାଦ କହେ, ଯଦି ଦୁଇ ଠେକୁଆ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗିଲବର୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ସେ ଛୋଟ ବାଳକ ଥିଲାବେଳେ ବୁରୁଣ୍ଡିରେ ସେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। କାହାଣୀ ଅତି ଭୟଙ୍କର। 1993 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗିଲବର୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଦୌଡ଼ିବା କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ଥରେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଧାରାବାହିକ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଓ ନରସଂଗ୍ରହ ହେଲା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଜାଳିଦେଲେ। ଗିଲବର୍ଟ ମରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଜଳୁଥିବା ମୃତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ନିଜକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଚମଡ଼ା ଜଳିଯାଇଥିଲା। ସେ 9 ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ନିର୍ଯାତନାକାରୀମାନେ ବାହାରେ ନାଚୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗିଲବର୍ଟ ତୀର ପରି ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଛ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଶିଗଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କେବେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗିଲବର୍ଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିନାହିଁ, କହିନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଓ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ପ୍ରତି ହେଲା। ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଯାହା ମୋ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ତାହା ମୋ ଯୋଜନାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା। ଗିଲବର୍ଟ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଓ ବୁରୁଣ୍ଡି ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 400 ଓ 800 ମିଟର ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାକୁ ପଠାଗଲା। ଆବିଲିନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ପରେ ଗିଲବର୍ଟ ଆଷ୍ଟିନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ବହି, ଭାଷଣ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା। ତାପରେ ବୁରୁଣ୍ଡି ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ପାଣି ପାଇଁ ଦୌଡ଼। ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ। ଗିଲବର୍ଟ ଗେଜଲ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ତାଲିମ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏହା ପସନ୍ଦ କରେ। କେବେ ଧ୍ୟାନ ହରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ପରିଭାଷିତ। ବାଇବେଲ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଷୟରେ କୁହେ ଯେ ଏପରି ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଦାଉଦ କହିଲେ, ଏଇ ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ଯାବଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭେ ଧନ ପାଇବ। ଆସି ମୋହର କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ଯୀଶୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ ମରିୟମ ସେଇ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଅଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କହେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନୀତି ଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନ ତୁମ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସଫଳ ହେଉ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ଧ୍ୟାନ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହେ, ଆବେଗ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ସତ୍ୟ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା। ମୁଁ ଆମେରିକାର ଏକ ବଡ଼ ଗାଜର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ୟାରେଟ୍ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହାଗଲା।
କ୍ୟାରେଟ୍ ଜୁସ୍, କ୍ୟାରେଟ୍ କେକ୍, ବେବି କ୍ୟାରେଟ୍ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ କୁହାଗଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ କେତେ ଗାଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ୟାରେଟ୍ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହାଗଲା। ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଜରର ଚିତ୍ର ସେଠାରେ ଆଙ୍କିଲେ। ତାପରେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଗାଜରର ସବୁ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିଛି ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥାଏ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଗାଜର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଗାଜର ଉପରେ। ମୁଁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଗାଜର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଲି। ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିକଟକୁ ଗଲି, ବାଇବେଲ ଆଙ୍କିଲି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହା ମୋର ଗାଜର। ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା, ଆମ ସମର୍ପଣକୁ ନବୀକରଣ କରିବା, ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଓ ବାଇବେଲର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବା। ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ରବିବାରର ଉପାସନା, ରେଡ଼ିଓ ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, DVD ଆଲବମ୍, CD ଆଲବମ୍, ଅଧ୍ୟୟନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକା, ବହୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ, ଆହୁରି ଅନେକ ଉପାଦାନ ବିଷୟ ଆମ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଗାଜର ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପରି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଦାନକାରୀ ବାକ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର କରିବା। ଆମମାନେ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମୋ ସେବା। ଏହା ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଯାହା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯୋଜନା ଓ ପୁରସ୍କାର, ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି କାହାଣୀର ଶକ୍ତିକୁ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ ଚୌକିରେ ଯାହା ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ। ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା। ଆମ ପ୍ରେମିକ ପିତା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତକାଳ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ।